ایک زمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں بلکہ خود کو خدا سمجھتا تھا۔ لوگ اس کے سامنے زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے تھے۔ اور پھر ایک ایسی رات ہوئی جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی۔ جب موت اس کے در پہ آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روکا تاکہ وہ قیامت تک سبق بنے۔ ایک مصر تھا، سب سے طاقتور ملک، نیل کے کنارے شہر جہاں فصیل سونے سی اگتی تھی، بازار پھل، محلے پتھر کے نہیں بلکہ غرور کے بنے ہوئے۔ ان سب کے درمیان ایک شخص، فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، یہ عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے۔ مگر اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھ سکتی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ، لباس الگ، زندگی الگ۔ ان کو غلام بنایا گیا۔ مردوں کو صبح سے شام تک پتھر اٹھانا، محلے بنانا پڑتا، اور عورتیں صرف زندہ رکھی جاتی تھی تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر ان کو کمزور رکھا، کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ پھر ایک رات تفسیر کے مطابق فرعون نے خواب دیکھا۔ بیت المقدس کی طرف سے آگ نکلتی نظر آئی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، مگر بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون حیران ہوا۔ پہلی دفعہ اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ دربار میں نجومی اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والے بلائے گئے۔ خواب سنایا گیا اور ایک جملہ کہا گیا جو تاریخ بدل دے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون کے اندر کا غرور گھبراہٹ میں تبدیل ہوا۔ جب ڈر دل میں آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے سوچا کہ مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ حکم لکھوایا گیا جو قانون نہیں، قتل کا فتویٰ تھا۔ ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ شہر شہر تلوار چلنے لگے، ماؤں کی گود اجڑ گئی، ہزاروں معصوم جان سے گئے۔ اسی ظلم کے درمیان موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر پل خوف میں زندہ تھی۔ تب اللہ نے کہا، اسے دوڑ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ ڈرو مت، ہم اسے واپس لا دیں گے۔ اس ماں نے خاموشی سے موسیٰ کا صندوق تیار کیا اور اسے دریا پر چھوڑ دیا۔ دریا کی لہروں پر چھوٹا سا صندوق تیر رہا تھا۔ اس کی بہن کو کہا گیا، دور سے دیکھو، پاس مت جاؤ۔ صندوق چل پڑے، اور ایک دن وہ فرعون کے محل کے پاس آ پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے صندوق دیکھتے ہی اسے کھلوایا۔ جب ان کی نظر اس بچے پر پڑی تو اللہ نے ان کے دل میں رحمت ڈال دی۔ وہ بولی، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے دیکھا اسی قوم کا بچہ جس کی نسل کو وہ مٹا رہا تھا، لیکن اس کا غرور بولا، یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہیں سے فرعون کے زوال کا سلسلہ شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں آیا۔ محل کو یہ بات پریشان کر گئی۔ تب اس کی بہن نے آگے آ کے کہا، میں آپ کو ایک عورت بتاؤں جو اس بچے کی پرورش بہترین انداز میں کر سکے گی۔ اور جس ماں نے اپنا بچہ دریا میں ڈال دیا تھا، اللہ نے اسے عزت اور محل کے ساتھ واپس لا دیا۔ وقت گزرا، موسیٰ بڑے ہوئے، اللہ نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن موسیٰ شہر میں آئے، دو مرد لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل سے، ایک مصری۔ بنی اسرائیل کا آدمی چیخ کر بولا، میری مدد کرو۔ یہ آواز سیدھا موسیٰ کے دل میں لگی۔ موسیٰ آگے بڑھے اور ایک مکہ مارا۔ مصری زمین پر گرا اور پھر اٹھا نہیں۔ موسیٰ سمجھ گئے یہ قتل ہو گیا۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن مصر نے معاف نہیں کیا۔ شہر میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، سردار، تمہارے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔
मूसा पीछे मुड़कर ना देखा, ना माल ना सामान, बस यकीन। वो मदियन पहुंचा। शहर के बाहर एक कुआं था जहां मर्द जानवरों को पानी पिलाते थे। 2 लड़कियां वहां खामोशी से खड़ी थीं। मूसा ने पूछा, तुम दोनों खड़े क्यों हो? पानी क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने कहा, हम इंतजार करती हैं जब तक मर्द चले ना जाए। मूसा ने उनके जानवरों को पानी पिलाया, फिर जादू से कहती हुई आसमान की तरह बैठ गया। कुछ देर बाद उनकी बाजी आई और बोली, हमारे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। वो बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। मूसा ने अपनी कहानी उनको सुनाई। शुएब ने कहा, दारू मत, अब तुम जलीमों से महफूज हो। उनकी बेटी ने कहा, अब्बा इनको हमारे यहाँ कम पर रख लें, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। शुएब ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ, शर्त ये कि तुम 8 साल हमारी खिदमत करो, अगर 10 साल पूरे करो तो तुम्हारी मर्जी। ये 10 साल आम साल नहीं थे। भेड़ बरान, तन्हाई, सब्र, रहमत। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा बन गया और यहीं से अल्लाह ने मूसा को नबी बनाने की तैयारी शुरू की। जब मुद्दत पूरी हुई, मूसा अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुआ। रात का वक्त, सर्दी, सहरा, और मूसा ने दूर पहाड़ पर रोशनी देखी। उन्होंने कहा, तुम यहाँ रुको, मैं आग लता हूँ या राह पूछ कर आता हूँ। लेकिन वो आग नहीं थी। जब मूसा करीब गए तो आवाज आई, ऐ मूसा। मूसा का जिस्म कांप गया। मैं ही तेरा रब हूँ, अपने जूते उतर दो, तू मुकद्दस जमीन पर खड़ा है, मैंने तुझे चुना है। अल्लाह ने हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकाश हो चुका है। तेरी लाठी एक निशानी है, हमने इसमें खास ताकत रखी है। मूसा ने कहा, ऐ रब, मेरी जुबान कमजोर है, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने फरमाया, तेरी दुआ कबूल हुई। और मूसा और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में वापस गए। फिरऔन अपनी तकब्बुर भरी मुस्कुराहट के साथ पूछता है, तुम्हारा रब कौन है? मूसा जवाब देता है, मेरा रब वही है जो तुझे जिंदगी और मौत देता है। फिरौन गुस्से से चिल्ला पड़ा, तुम हमारे साथ खेल रहे हो, मुझे साबित करो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए। रस्सी फेंकी गई। लोगों ने देखा रस्सी सांप बन रही थी। दिल डर गया। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर रखी। वो एक असली अजदहा बन गई। उस अजदहा ने जादूगरों के नकली सांपों को निगल लिया। जादूगरों ने कहा, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। वो सब सजदे में गिर गए। फिरौन का गुरूर गहरा हुआ। वो चिल्लाकर बोला, ये सब झूठ है, मेरा रब सिर्फ मैं हूं। कुरान बयान करता है कि वो जुल्म में डूबा रहा और फिर इंतजार किया अल्लाह के अजाब का। पहली निशानी आई, एक खौफनाक तूफान, पानी की बुलंदी जो उनकी फसलों को तबाह कर गया। फिर एक और निशानी, जमीन पर हर हरा चीज मिट गई। फिर कुम्मल यानी कीड़े उनके जिस्म पर चिपक गए, हर चीज परेशान कर दी। फिर मेंढक हर कोने से निकलने लगे। ये कोई आम मौसम की तब्दीली नहीं थी। और फिर पांचवा अजाब, पानी लाल हो गया, मछलियां डूब गईं, पानी गंदगी से भर गया। फिरौन फिर कहता, ये सब मूसा का जादू है। मगर ये निशानियां सिर्फ अजाब नहीं बल्कि अल्लाह के मोजिज़ात भी हैं। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, रात के वक्त अपनी कौम को मिस्र से निकल लो। कौम ने खामोशी से अपना घर छोड़ा। न ज्यादा सामान, न तलवार, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। जब सुबह हुई तो फिरौन ने देखा लोग गायब हो गए। उसका गुरूर जाग उठा। हम इनको वापस पकड़ लेंगे और साबित कर दिखाएंगे कि हम ही ताकतवर हैं। कौम बनी इसराइल मूसा के साथ समंदर के किनारे पहुंची। समंदर उनके सामने खौफनाक, पानी गहरा। बनी इसराइल बोली, पीछे फिरौन की लश्कर। मूसा ने कहा,
हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो हमें राह दिखाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी से पानी को मारो। मूसा ने लाठी मारी, पानी दो हिस्सों में बट गया, दो दीवारें उठी, बीच में खुश्क रास्ता निकला। बनी इस्राइल चलने लगे, उनका ईमान मजबूत हुआ। फिरौन और उसकी फौज ने देखा और बोले, हम भी कर सकते हैं। मगर गुरूर इतना गहरा था कि वो मान न सका। वो घोड़ों और फौज के साथ रास्ते से गुजरा। जब आखिरी आदमी बीच से निकल गया, अल्लाह ने पानी वापस मिला दिया, समंदर बंद हो गया। लहरों ने फिरौन और उसकी फौज को घेर कर डुबा दिया। जब उस वक्त फिरौन का आखिरी वक्त आया, उसकी नजर खुली और उसने कहा, मैं ईमान लाया उस रब पर जिसे बनी इस्राइल मनता है। मगर उस वक्त उसका ईमान कबूल न हुआ। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तुम्हारा जिस्म बचाएंगे ताकि वो उस सब के लिए इबरत बने। हजरत आसिया, फिरौन के बीवी, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से ईमान लाया और सब्र और इबादत से खुद को महफूज रखा, उनके लिए जन्नत तैयार हुई। ये वाक़या दिखाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गुरूर भी सिर्फ इंसानी मौत का शिकार हो जाता है। अगर आपने ये वाक़या समझा और आप इसका दूसरा हिस्सा भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखना ना भूलें।